हेलो स्टूडेंट, अज का अपना टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर्स। अज आप डिस्कस करना भी इंस्टॉलेशन किवें कीती जाती है एनर्जी मीटर की, तो इस दौरान किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना आपां जदों इंस्टॉलेशन करनी एनर्जी मीटर की। किहड़ी टाइप के एनर्जी मीटर जिहड़े यूज़ किए जाते अकॉर्डिंग टू टैरिफ जां अकॉर्डिंग टू जिहड़ा लोड आ अपना उहदे अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੇ एनर्जी मीटर ਕਿਹੜਾ टाइप का आप यूज़ करना वा तो ये बारे आप डिस्कस करांगे। फस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर। The number of meter required for any particular installation will be depend mainly upon the tariff and the method of payment offered by the supply authority and choose by consumer। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन वास्ते, ये काहदे ते डिपेंड करता वा, डिपेंड्स अपॉन टैरिफ एंड मैथड ऑफ पेमेंट। जिहड़ा टैरिफ सप्लाइंग अथॉरिटी ने जिहड़ा टैरिफ बनाया होया जां उहदा मोड ऑफ जिहड़ा पेमेंट आ उहदे ते डिपेंड करता भी किन्ने एनर्जी मीटर चाहिए आ ते किहड़ी टाइप के एनर्जी मीटर चाहिए आ, जां वो डिपेंड करता चूजन बाय कंज्यूमर जां फिर वो कंज्यूमर ते डिपेंड करता वा बई किहड़ी टाइप का उन्हें एनर्जी मीटर जां जिहड़ा लवाउणा वा किहड़ी टाइप की उन्होंने सप्लाई चाहिए है, उहदे अकॉर्डिंगली उन्हें वो एनर्जी मीटर चूज़ कर सकता। एट प्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स इज़ ऑफर्ड बाय द सप्लाई अथॉरिटी। हुण दे टाइम दे विच नंबर ऑफ डिफरेंट टैरिफ्स जिहड़े वो सप्लाई अथॉरिटीज़ मुहैया कराउंदी आ सारी कंट्री दे विच इनवॉल्व वेरीअस मैथड ऑफ मीटरिंग ते जिहड़े कि जिहदे विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटरिंग दे विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ जिहड़े वो कंट्री दे विच यूज़ किए जाते हैं। नैक्सट साइज ऑफ एनर्जी मीटर चूज़ फॉर एनी पर्टिकुलर परमिसेस मस्ट बी large enough to deal adequate with the load to be registered। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ एनर्जी मीटर आ वो चूज़ किया जाता वा पर्टिकुलरली परमिसेस दे वास्ते, ਜਿਹੜਾ कि डिपेंड करता वा लोड के उत्ते। ਜਿਹੜਾ रजिस्टर्ड लोड कराया होया बई मेरे घर का इन्ना लोड आ जां मेरी इंडस्ट्री का इन्ना लोड आ, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता भी ਕਿਹੜਾ एनर्जी मीटर लगना, सिंगल फेस लगना, 3 फेस लगना ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ एनर्जी मीटर लगना वो सप्लाई लगनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता। बट नॉट अ लार्ज एज टू अनइकोनॉमिकल एट लाइट लोड। तो ਆਪਾਂ ज़्यादा ਵੱਡਾ एनर्जी मीटर भी नहीं ला सकते जे किते लाइट लोड आ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ 1 किलोवाट ਜਾਂ 2 किलोवाट ਲੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 फेस एनर्जी मीटर नहीं ला सकते। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 फेस एनर्जी मीटर ਆ ਉਹ 9 किलोवाट ਦੇ ਅਬਵ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। In practice, the supply authority will choose a range of meter to cover all the requirements in a particular area। ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਫ ਮੇ ਬੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਔਰ 3 फेस 4 वायर एनर्जी मीटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते दोनों चों। ये अपने को सिंगल फेस एनर्जी मीटर की पिक्चर आ। ये सब तो पहला ये उत्ते मैंशन किया होया AC टाइप का एनर्जी मीटर आ, सिंगल फेस 2 वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर आ। उस तो थले जिहड़ी इहदी डिस्पले दे उत्ते अपनी रीडिंग किलोवाट आवर दे विच रीडिंग आऊगी, वो रीडिंग दी हुई है। जिमें जिमें अपनी एनर्जी कंज्यूम होगी उहदे अकॉर्डिंगली जिहड़े इहदे ते फिगरस रोटेट करी जाणगे ते रीडिंग वधी जाऊगी। तो इन्हां दी रीडिंग के हिसाब दे नाल आपां नूं मंथली जां 2 मंथली जिहड़ा बिल अपने घरे जिहड़ा आउंदा वा ਉਹ इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही बनता वा। प्लस ये टैक्स वगैरह ऐड हो के उन्होंने तो जिन्ना अपना कोई भी सप्लाइंग अथॉरिटी आ उन्हें जिन्ना भी अपना पर यूनिट जिहड़ा रेट फिक्स किया उहदे नाल मल्टीप्लाई करके आपां नूं
ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 10 to 60 ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ 1 ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਸ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਰਿਵਰਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਰਥਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6400 ਬਲਿੰਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 240 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, 50 ਹਰਟਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਕਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਨਕਮਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2 ਆਊਟਗੋਇੰਗਸ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ PVC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ the particular tariff is in operating frequency required special metering arrangement of following types। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਰਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਔਰ KVA। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ KVA ਦੇ ਵਿੱਚ। The reading is generally noted by integrated kilowatt hour consumption over each half hour period, which can be recorded on the dial। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ। The maximum demand indicator may be ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਔਰਡੀਨਰੀ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰਡੀਨਰੀ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਦ ਹੋਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬੀਂਗ ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਦ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਨਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
Such equipment should be installed in a position each accessible for inspection and easily accessible for inspection and maintenance। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਆਰ ਮੀਟਰਿੰਗ। ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਆਰ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? These are usually polyphase equipments installed in industrial premises with a tariff designed to encourage the consumer to keep up the power factor of his load। ਕਿਲੋਵਾਟ ਐਂਪੀਅਰ ਆਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਫੇਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। KVA ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਥੋਰਿਟੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਆਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ। 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆਰ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਐਂਡ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ, ਦੂਜਾ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ। 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਨਲੀ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਫੇਸ ਲੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਲੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਲੋਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬਟ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ R/V ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲ ਟਰਮੀਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸ, ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 3 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। These are generally employed for ਪਾਵਰ ਲੋਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ 60 ਐਂਪੀਅਰ ਟੂ 400 ਐਂਪੀਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆ, ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 60 ਟੂ 400 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ 0 ਟੂ 60 ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਟੂ 60 ਐਂਪੀਅਰ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 10 to 60 ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ 3 ਫੇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ AC 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ AC ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਟ ਆਰ ਮੀਟਰ ਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, KWH ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ 5 to 20 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਐਂਪੀਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ PPEM 01 ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਸ 1 ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3x240 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ 3 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 240 ਵੋਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 50 ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ L ਸਮਥਿੰਗ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਭ। ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਰਮ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਮ ਦਾ HPL। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ HPL ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ। 4 ਇਨਕਮਿੰਗ ਅਤੇ 4 ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਫੇਸ 4 ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 3 ਫੇਸ RYV ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਨਿਊਟਰਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਘਰ ਆ ਆਪਣਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਰਮੀਨਲ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ PSPCL ਆ, ਆਈ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫॉर ਮੋਸਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੀਟਰਸ ਆਰ ਫਿਕਸ ਟੂ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਦੈਟ ਥੀਸ ਬੋਰਡਸ ਆਰ ਮਾਊਂਟਿਡ ਔਨ ਅ ਰਿਜਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅ ਵਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੰਧ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ, ਪਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 in 1 ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ PVCਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ 4 in 1, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 4 in 1 4 ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 in 1 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 in 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮੇ ਬੀ ਰਿਸੀਵ ਸ਼ੌਕ terminated from shamming doors etc must be avoided। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਟੈਲਿਕ ਕਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਥਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ। The energy meter should be installed in a consumer premises and nearer to cut out as possible। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਆਊਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। They should be easily accessible in order to provide consumer with the maximum amount of trouble in operating the meter। ਇਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 in 1 ਆ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ, ਜਾਂ 1 in 1 ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਆ, ਉਹ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੂਟੇਬਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।